Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഇത്ര വരുന്ന സന്തോഷത്തോടെ कितने लोग आज आनंदित हैं? Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ബലം. प्रभु का आनंद है हमारी ताकत. എത്ര പേര് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു? कितने लोग आनंद के साथ यहाँ पर हैं? ദുഃഖിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. दुखित होने के लिए बहुत सारे कारण हैं. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ കാരണം സന്തോഷിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ യേശു ഉണ്ട്. लेकिन उससे भी बड़ा कारण आनंदित होने के लिए मेरे साथ यीशु है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें. जोर से जोर से. മിക്കവാറും എല്ലാ രാവിലെയും എനിക്കൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫോണിൽ. कई सुबह के समय मुझे ऐसा लगता है मेरे फोन में कुछ गीतों को मुझे प्ले करना है. ആ പാട്ട് എന്നെ അന്ന് നടത്തും കർത്താവ്. और वो गीत प्रभु मुझे पूरे दिन चलाने के लिए इस्तेमाल करता है. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. वो हमेशा मेरे मन में ऐसे वो गाना चलता रहता है. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുറെ നാളിന് ശേഷം പ്ലേ ചെയ്ത പാട്ടാണ് യാവേ റാഫ. आज दिन के समय मैंने आज सुबह के समय काफी दिन के बाद मैंने इस गाने को चलाया यावे राफा वाला. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അത് വീണ്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और यहाँ पर जब मैं आया तो फिर से वही गाना चल रहा है. Praise the Lord. हालेलुया. ആ റാഫയായ ദൈവം ഇന്ന് പലരെയും സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. वो राफा परमेश्वर आज बहुत से लोगों को चंगा करने पाए. പാടി പോകേണ്ട കാര്യമല്ല യഹോവ റാഫ, അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം. सिर्फ गाने के लिए नहीं है यहोवा राफा, वो अनुभव करने के लिए है. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम छोटे से भाग को उसमें से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം लूका का लिखा हुआ सुसमाचार 5-ാം അധ്യായം 5वां अध्याय അതിന്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യം. उसका 1 से लेकर 11 तक. Luke chapter 5 verse 1 to 11. लूका 5 का 1 से 11. Okay. പേജ് മറിയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. Yeah, if you want, പന്നെ we പല all try. can read together. Yes. First you can read then we can. ഓ അങ്ങനെയാണോ? Okay, ശരി. Let's read together. हम मिलकर पढ़ेंगे. Okay? हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी सब भाषा में. Okay? ठीक है. Okay, 1 2 3. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे. उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले. तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. जब उन्होंने ऐसे किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो. और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी. ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ. क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ. और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ. तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा. और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए. आमीन. Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे. Father God, thank you so much for this beautiful morning. ओ पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आपने आपके द्वारा लिखा हुआ, आपने हमें दिया हुआ इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് പകലിൽ സംസാരിക്കും. आप आज दिन के समय हमसे बात करिए. അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും. आपकी आवाज को हमें सुनाइए. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ചെവികളെ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. उसके लिए हमारे कानों को हम खोलते हैं. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. हमारे हृदयों को हम खोलते हैं. അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും. आपकी आवाज हमें सुनाइए. സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. सारी महिमा आपको मिले. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम से मांगते हैं. ആമേൻ. आमीन. ഈ സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല. ये घटना जो यहाँ पे लिखी गई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया.
അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? कोई है जिसको ये घटना के बारे में नहीं पता है, आज तक नहीं सुना है? पहली बार जिंदगी पहली में बार कोई सुन रहा है इसको? कोई नहीं. ഓക്കെ. യേശു സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. यीशु सुसमाचार सुनाकर घूम रहे हैं. യേശു നടക്കുമ്പോൾ യേശു ഒറ്റയ്ക്കല്ല നടക്കുന്നത്. ഒരു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. जब यीशु चलते वे अकेले नहीं चलते, उनके साथ बहुत से लोग चल रहे हैं. ചിലർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണണം. कुछ लोग को अद्भुत देखना है. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് കാണണം. दूसरे लोग कैसे चंगा करते हैं वो देखना है. ചിലർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. कुछ लोग को अद्भुत अनुभव करना है. ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കണം. कुछ लोग को खाना खाना है, जब रोटी बना कर देते हैं उन्हें खाना खाना है. Praise the Lord. हालेलुया. ചിലർക്ക് വചനം കേൾക്കണം. कुछ लोग को वचन सुनना है. ഇവിടെ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിനാണ് ആൾക്കാർ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. यहाँ पे वचन सुनने के लिए लोगों ने भीड़ जमा लिया था. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. और पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, പുരുഷാരൻ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी. Praise the Lord. हालेलुया. ചിലര് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ബാക്കി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറയും, യേശുവേ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു മനസ്സിലായി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു വഴി കണ്ടെത്തണം ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ. और जब भीड़ उस पर गिरी पड़ने लगी और भीड़ के लोगों ने कुछ सुना नहीं, वे कह रहे थे धक्के में कि यीशु मसीह फिर से दोहराइए, हमने सुना नहीं आपने क्या बोला. तो यीशु को समझ में आ गया, अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा भीड़ से बात करने के लिए. അവിടെ രണ്ട് പടക് കരയ്ക്കടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. वहां पे यीशु ने देखा दो नावें किनारे पर लगी थी. Praise the Lord. हालेलुया. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഗന്നസരേത്ത് തടാകത്തിലാണ്. ये जो घटना हो रही है वो गन्नेसरत की झील पे हो रही है. അതിന്റെ വേറൊരു പേര് ഗലീല കടൽ. उसका दूसरा नाम है गलील का सागर. മറ്റൊരു പേര് കിന്നരത്ത് തടാകം. दूसरा उसका नाम है किन्नरेत का झील. കിന്നരത്തിന്റെ ഹാർപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാ അത് കിടക്കുന്നത്. वो एक जो वीणा है उसके आकार में पड़ा है, इसलिए उसका नाम वीणा के झील भी बोला जाता है. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ഒരു വലിയ കടലൊന്നുമല്ല. ये बहुत बड़ा सागर नहीं है, എന്നാലും നമുക്ക് മറുകര കാണാൻ പ്രയാസമുള്ള വലിയ തടാകം. लेकिन दूसरा किनारा, दूसरा पार दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा एक झील है. Praise the Lord. हालेलुया. ഈ രണ്ട് പടകിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു. अब ये दोनों नावों में से एक नाव में से जो दो मछुआरे थे वो अपने जालों को धो रहे थे. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So എന്നെ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ കാണുന്നത്. तो मतलब जो मुझे देखता है वो मुझ में यीशु को देखता है. എന്റെ സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം. मेरा स्वभाव यीशु का स्वभाव है. है कि नहीं? സോ യേശു എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി. तो यीशु मेरे ऊपर चढ़ गया. ഞാൻ ഒരുപാട് കിടന്ന് അലച്ചുകൂവി വിളിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചത് കൊണ്ടല്ല യേശു എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി. मैं बहुत चिल्ला कर पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति था, इस वजह से यीशु मेरे ऊपर नहीं आया. ഓ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അതുകൊണ്ടല്ല യേശു കയറിയത്. मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए यीशु नहीं आया. മറ്റേ പടകിൽ യേശുവിന് കയറാമായിരുന്നു. दूसरे नाव में भी यीशु चढ़ सकता था. അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തിയെ യേശുവിന് പിടിക്കാമായിരുന്നു. पड़ोस के व्यक्ति को भी यीशु पकड़ सकते थे. മറ്റേ സഹോദരനെ യേശുവിന് സെലക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. दूसरे भाई को भी यीशु चुन सकते थे. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ, यीशु के अनुग्रह से യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു. यीशु हमारे जीवन में आ गया. Praise the Lord. हालेलुया. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ, आप सोच कर देखिए, अगर मैंने उद्धार नहीं पाया होता, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ ഞാൻ നശിച്ചു പോയേനെ. अगर यीशु मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं नाश हो जाता. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, യേശുവിനെ കണ്ടെത്താതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയേനെ. यहाँ पर बैठे बहुत से लोग बोल सकते हैं, अगर यीशु से मुलाकात नहीं होती तो मैं मर जाता. ഈ സമയം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കാണില്ലായിരുന്നു. ये कलीसिया को मैं अपनी जिंदगी में कभी देख नहीं पाता. യേശുവിനെ കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നേ. यीशु को नहीं देख पाता तो मैं बीमार होता. Praise the Lord. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ, बोले सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से. Praise the Lord. हालेलुया. 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 ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. आमेन. മൂന്നാം വാക്യം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം. ആ പടകിൽ ശിമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले. അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. യേശു പടകിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. यीशु नाव पे चढ़ गया.
അതിന്റെ അർത്ഥം പടകിന് നീക്കം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. उसका मतलब अब नाव थोड़ा चलने वाली है. ഇത്ര നേരം കരയിലായിരുന്നു. अभी तक किनारे पे लगी थी. കരയിലിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. किनारे पे रहने के लिए बहुत से कारण थे. കരയിൽ എന്നെ ഇരുത്തിയതാ, ഞാൻ ഇരുന്നതല്ല, കരയിൽ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയതാ. किनारे पे मैं बैठा नहीं था, मुझे जबरदस्ती बिठाया था. കരയിൽ എന്നെ രോഗം പലപ്പോഴും പിടിച്ചിരുത്തി. किनारे पे कई बार बीमारी ने मुझे जकड़ लिया. കരയിൽ എന്നെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിടിച്ചിരുത്തി. मेरे परेशानियों ने किनारे में मुझे जकड़ लिया. പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പോ യേശു പറഞ്ഞ അല്പം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. लेकिन जब यीशु आए, यीशु ने बोला थोड़ा सा हम हटा ले चलते हैं. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. ഒരു അല്പ ആശ്വാസം. थोड़ा आराम मिला है. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. യേശു കേറിയ പടക് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും. यीशु जिस नाव पे चढ़ता है वे पानी पे होता है. യേശു കേറിയ പടക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കും. यीशु जिस नाव पे चढ़ता है वह पवित्र आत्मा में होता है. യേശു കേറിയ പടക് കരയിലിരിക്കില്ല. यीशु जिस नाव पे चढ़ा वे किनारे पे नहीं लगा रहता. മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ കിനാര, सोमवार से शनिवार तक किनारा, സൺഡേ മോർണിംഗ് പാനി. रविवार सुबह के दिन पानी में आ गया. യേശുവിനെ മാറ്റി കരയിലിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു മറ്റേ പടകിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. अगर यीशु को हटा के रख के आपको किनारे पे बैठना है तो यीशु दूसरे नाव पे चढ़ जाएगा. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? अगर किसी की इच्छा है ऐसी, യേശുവിനെ വിട്ടുകളയരുത്. यीशु को नहीं छोड़ना. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, യേശു ഈ പടകിൽ കയറിയപ്പോ यीशु जब इस नाव पे चढ़ गया, യേശു എന്നോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. यीशु ने मुझसे बात नहीं किया. യേശു പറഞ്ഞ മോനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, സുഖമായിരിക്കുന്നോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മീൻപിടുത്തം, ഇങ്ങനെ കുശലം പറയാനല്ല യേശു എന്റെ പടകിൽ കയറിയത്. यीशु वहाँ पे, हाँ शिमोन कैसा है हाल चाल, कल मछली वगैरह पकड़ा था, ये हाल चाल पूछने के लिए यीशु नहीं चढ़ा था. യേശു എന്റെ പടകിൽ വന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ. यीशु मेरे नाव पे चढ़ा दूसरों से बात करने. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? आपके जीवन में यीशु आया, क्या आप दूसरों से बात कर रहे हैं? യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് യേശു മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? यीशु आपके जीवन में आके क्या यीशु दूसरों से बात कर रहा है? है कि नहीं? അയൽവാസിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന്? आपके अंदर बैठकर यीशु क्या पड़ोसी से बात कर रहा है? സോ ഈ പടക് ഇന്നലെ വരെ മീൻ പിടിക്കുന്ന പടകായിരുന്നു. ये नाव कल तक मछली पकड़ने वाला नाव था. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ട്, हम सबके पास गाड़ी है, कार है, ബൈക്കുണ്ട്. कुछ लोग के पास बाइक है. നമ്മളത് once in a while അതൊന്ന് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. कभी कभार हम उसको साफ करके धोते हैं. എന്തുകൊണ്ട്? അതിലുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ലെല്ലാം പോണം, അഴുക്കെല്ലാം പോണം. उसके अंदर की गंदगी जानी है, बदबू हटनी है, इसलिए. ഈ പടക് ഒരിക്കലും കഴുകിയിട്ടില്ല. लेकिन ये नाव को कभी नहीं धोया है, കാരണം ഇത് മീൻ പിടിക്കുന്ന പടക്. क्योंकि मछली पकड़ने वाली नाव है. ഇവിടെ വേറെ ആരും നമ്മൾ സവാരിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകണില്ല. यहाँ पे कोई इसको सवारी के लिए नहीं लेकर जाते हैं. പക്ഷെ ഈ പടകിലേക്ക് യേശു വന്നപ്പോ, लेकिन इस नाव में जब यीशु आया, ആ നാറ്റമുള്ള പടകിനെ കർത്താവ് ഒരു പുൽപിറ്റാക്കി അങ്ങ് മാറ്റി. वो बदबूदार नाव को प्रभु ने पुलपिट बना दिया. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പലപ്പോഴും നാറ്റമുള്ളതായിരുന്നു. हमारा जीवन बहुत बार ऐसे बदबूदार था. നമ്മൾ ആരും അടുപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു. हमें कोई अपने पास आने नहीं देता था. മാറിയുന്നേ, थोड़ा हट जाओ ना. കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയി. शादी में बुलाना भूल गए. മനഃപൂർവ്വമല്ല, മറന്നുപോയതാ. जानबूझ के नहीं, बस भूल गए थे यार. കാരണം ഇവന് കല്യാണത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കല്യാണം കുളമാവും. क्योंकि ये अगर शादी में आएगा तो पूरा शादी तमाम हो जाएगा. സോ ഇങ്ങനെ നാറ്റം പിടിച്ച ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു വന്നേ. ऐसे बदबूदार जीवन में यीशु आया था. യേശു വന്നതിനെ മാറ്റി. यीशु ने आके उसको बदल दिया, അതിനെ പുൽപിറ്റാക്കി, उसको मंच बना दिया. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. आपका जीवन अब दूसरों से बात करने वाला जीवन है. എന്റെ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി. मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ ജീവിതം മാറിയതാ. യേശു സംസാരിക്കാം, കണ്ടോ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ മാറ്റി, നിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. जब आप चल रहे हैं तो यीशु बोलेगा कि देखो मैंने इसके जीवन को बदल दिया, आपके जीवन को भी बदल सकता हूँ. आमेन. നാലാം വാക്യം, चौथा आयत. സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ, जब वह बातें कर चुका,
അത് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് കാണും, मतलब थोड़ा समय लगा होगा, കുറച്ച് അധിക സമയം എടുത്ത് കാണും. थोड़ा ज्यादा समय लगा होगा. യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു, यीशु मेरे जीवन में आया, എന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा है. എന്റെ ജീവിതത്തിന് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി. मेरे जीवन में छोटी सी बदलाहट आ गई. പാസ്റ്ററെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അധിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. पास्टर ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा बदलाहट नहीं आ रहा है. വലിയ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. जैसे बड़ी उम्मीद रखी थी वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി, എനിക്കിപ്പോഴും കര കാണാം. छोटी छोटी बदलाहट को देख सकता हूँ, अभी मैं किनारे देख सकता हूँ. എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നേരത്തെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടകിനെ എനിക്ക് കാണാം. मेरे पास में जो पहले खड़ी रहती थी नावों को मैं देख सकता हूँ अभी भी. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. लेकिन थोड़ा और मेरे लिए प्रार्थना करो, बदलाहट नहीं आ रहा है. Let me say that in English. मैं उसे अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ. Don't give up. हार मत मानो, Hold on. पकड़े रहो. Help is on the way. आपकी सहायता आ रहा है. Help is on the way. आपकी सहायता आ रहा है. Help is on the way. मदद आ रही है. How many of you are believing that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Praise the Lord. हालेलुया. സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് തിരിഞ്ഞു. जब बात कर चुका तो यीशु शमन की ओर मुड़ा. സോ യേശു ജീവിതത്തിലുണ്ടോ, യേശുവിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. तो यीशु जीवन में है तो यीशु को बोलने की अनुमति दो. ഒരു ദിവസം യേശു നിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിയും. एक दिन यीशु आपकी ओर फिरेगा. യേശു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ यीशु एक शब्द बोलना काफी है. that is enough. वो काफी है. ആ ഒരു കാര്യം യേശു എന്ന് പറയുക പത്രോസിനോട്. वो एक बात यीशु ने शमन से बोला, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വലയിറക്കുവിൻ. गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫറ്റ്. यीशु मतलब संसार देखा हुआ सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है. യേശു തിരിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനോട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞേ, ഏതാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, എന്തോ പ്രശ്നം, നീ എന്തിലാ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. यीशु ने फिर के नहीं बोला कि हाँ बताओ क्या बात है, कौन सी तुम्हारी समस्या है, किस बात में फंसे हो, कुछ भी नहीं पूछा. യേശു പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വലയിറക്കുവിൻ. यीशु ने बस एक ही बात बोली, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो. ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത്? ये किससे बोला? ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷർമാൻ. बहुत ही अनुभवी मछुआरे से. ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വലയിറക്കുവിൻ. गहरे में ले चल के मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो. അതിന്റെ കുറച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ രാത്രിയിലാ പോകുന്നത്. जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं वे रात में जाते हैं. പ്രത്യേകിച്ച് വലയും കൊണ്ട് മീൻ खास പിടിക്കാൻ. तौर पे जो जाल लेकर जाते हैं वे रात में जाते हैं. ഈ പത്രോസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തില് ഒരു നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. ये पतरस की एक अच्छी खूबी ये थी, रात में पूरा इसने परिश्रम किया है. രാവിലെ ആയപ്പോ വല കഴുകി മടക്കി വെക്കുക. और सुबह जब हो गया तो जाल धोकर वो बंद करके रख रहा है सब कुछ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് വല വീശാൻ പറ്റില്ല, अब मैं जाल नहीं डाल सकता കാരണം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. क्योंकि सूरज निकल गया है. പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു നീതി സൂര്യൻ വന്നിട്ട് പറയുക, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വലയിറക്കുവിൻ. लेकिन यहाँ पर यीशु जो धार्मिकता का सूर्य है आकर कह रहा है गहराई में जाल डालो. ശീമോന്റെ റെസ്പോൺസ് 5-ാം വാക്യം. अब शमन ने क्या उसको उत्तर दिया 5वें आयत में? നാഥാ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा. രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു, सारी रात मेहनत की, ഒരു പ്രാവശ്യം വലയിട്ടു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. एक बार जाल डाला कुछ नहीं मिला, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ടു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. दूसरी बार जाल डाला कुछ नहीं मिला, നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ടു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. चौथी बार डाला तो भी नहीं मिला. രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. पूरी रात हमने मेहनत किया. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പകലിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. आज दिन के समय बहुत से लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं हमने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ വല അങ്ങ് കഴുകി മടക്കി വെക്കാം. लेकिन आज हम सोच रहे हैं ये जाल को धोकर रख लेते हैं बस. അടുത്തൊരു രാത്രി വരും, ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. फिर से एक और बार रात आएगी तब हम दोबारा कोशिश कर लेंगे. പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത്, രാത്രിക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട, ഈ പകലിൽ തന്നെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. लेकिन यीशु कह रहा है रात तक इंतजार मत करो, ये दिन में भी तुम्हें आशीष देने के लिए मेरे यीशु से संभव है. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സീസണ് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അനുഗ്രഹം യേശുവിന്റെ വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. आशीष कभी भी आशीष के मौसम के लिए इंतजार नहीं करता, आशीष यीशु के शब्दों के लिए इंतजार करता है. Praise the Lord. हालेलुया. ഞാൻ നാട്ടിൽ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, मैं गांव में बोलने वाली एक बात है. നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. हमारे जीवनों को कितना प्रभु ने बदला है. आपके 10वीं कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको खोल के एक बार देख लीजिए.
ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണത്തിനൊന്ന് പോയാൽ മതി. किसी खास अपने पास के किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है. അതിന് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും എന്തു വ്യത്യാസം ദൈവം നമുക്ക് വരുത്തിയേ. बाकी लोगों से कितना अलगताई हमारे अंदर प्रभु लेकर आया है. അവൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. जैसे वे बात करते हैं वैसे हम बात नहीं कर सकते. അവന്റെ തമാശയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. उनके मजाक पे हम नहीं हंस सकते. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കർത്താവ് മാറ്റി. हमारे जीवन का स्टैंडर्ड प्रभु ने बदल दिया. है कि नहीं? എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. हर बात में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी बड़ा आनंद है. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നാലും സന്തോഷം. हाथ में पैसे नहीं है तो भी बड़ा आनंद है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ സന്തോഷം വിട്ടുകളയരുത്. ये आनंद को छोड़ना नहीं है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. എങ്കിലും അവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. वहां पे पतरस बोल रहा है तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. ആരാണ്ടൊക്കെ വലിയ വലിയ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി. किसी ने बहुत बड़े बड़े परीक्षा दिए हैं. വിദേശത്ത് പോകാനും ഇവിടെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിനും എല്ലാം എക്സാം എഴുതി. विदेश जाने के लिए यहाँ के इंटरव्यू में एग्जाम दिया. പക്ഷേ പലപ്പോഴും തോറ്റുപോയി. लेकिन कई बार हार गए. പലപ്പോഴും വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. कई बार जहाँ जैसे सोचा था वैसे मार्क्स उनको नहीं मिला. പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാ. लेकिन प्रभु यहाँ पे एक और बार बोल रहे हैं. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വലയിറക്കാൻ പോവാം. एक और बार मैं जाल डालने जा रहा हूँ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വലയിറക്കാൻ പോവാ. बेटा एक और बार हम जाल डालने जा रहे हैं. അന്ന് രാത്രിയായിരുന്നു, കിട്ടാൻ എല്ലാ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. उस दिन तो रात था, मिलने की सारी संभावनाएं थी. ഇന്നിപ്പോ പകല് അത്ര പോലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ കർത്താവിലാണോ വലയിറക്കുന്നത് നിറയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും. अभी तो दिन का समय है, उतनी संभावनाएं भी नहीं है, लेकिन अगर प्रभु में है, आप अगर प्रभु में है तो प्रभु आपके जाल को भर सकता है. ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. ആറാം വാക്യം, അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കീറാറായി. छठे आयत में लिखा जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और जाल फटने लगे. Praise the Lord. हालेलुया. ഇവിടെ വല കീറാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ अगर जाल फटने लग गया उसका मतलब क्या है? അതുവരെ പിടിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻകൂട്ട. तो अभी तक जितना उन्होंने मछलियां पकड़ा था उसमें से सबसे बड़ी पकड़ ये थी. Praise the Lord. हालेलुया. അവൻ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ പിടിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പകല് പിടിച്ചപ്പോ കിട്ടി. उसने रात में जितने पकड़े उससे बढ़कर दिन में उसको मिल गया. നേരത്തെ ഇതിനേക്കാളും മീൻകൂട്ടം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ഉള്ള, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വല വാങ്ങിയേനെ. अगर पहले इतना बड़ा मछलियों का झुंड पकड़ लेता तो थोड़ा और मोटी जाल खरीद लेता, अच्छी वाली जाल जो फटती नहीं. കർത്താവേ, ഈ നന്മ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട വ്യക്തി എന്നെ കാണിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വരുത്താൻ പോവുക. प्रभु इस भलाई से मैं क्या करूं, आज मैं आशीष किसको दूं, ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने प्रकट करे, ऐसे प्रार्थना प्रभु लाने जा रहा है. ഓ, ഒരു വാക്യപ്രകാരമുണ്ട്. അബ്രഹാമിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞേക്കണേ. एक आयत है अब्राहम के बारे में बोला गया है. അബ്രഹാം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति है. പക്ഷേ അബ്രഹാമിന് ദൈവം പറഞ്ഞ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? तू एक आशीष का मूल होगा. എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे आशीषित होना है? ഒന്നുകൂടെ കരം താത്തട്ടെ. अपना हाथ नीचे करें. എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം? कितने लोग बोलेंगे मेरे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाना है? ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. परमेश्वर जो आशीष देता है वो ये है, നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന അനുഗ്രഹം. भरपूर जो उमड़ता है. കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറയുക. कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना हुई. मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ में बोल रहा हूँ. ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് कोविड के समय में എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് मेरा एक दोस्त എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തന്നു. मुझे कुछ पैसे दिए എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. और ऐसे बोला कि तुम्हें जो लोग पसंद है उनको दे दो. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. तो मैंने भी अपने मनपसंद लोगों को दे दिया. എൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതരെ, പാസ്റ്റേഴ്സ്, കുറച്ച് പൈസ. मेरे कुछ प्रिय दोस्त लोग थे और कुछ पास्टर्स लोग थे, थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया सबको. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. കുറച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു. अपने जानकार के लोगों को सबको दिया मैंने.
ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാനിങ്ങനെ അര ഉറക്കത്തിൽ രാവിലെ 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ കിടക്കുക. और एक दिन सुबह ऐसे 4 बज रहे थे, मैं आधी नींद में ऐसे पड़ा था. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് എന്നെ ഒരു മുഖം കാണിച്ചു. और उस समय प्रभु ने मुझे एक चेहरा दिखाया, ഒരു ദേവദാസന്റെ മുഖം. एक प्रभु के दास का चेहरा. ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഞാൻ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുക കേട്ടോ, ലൈവ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും പറയുക. लाइव है लेकिन मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मुझे पता है എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല. मैं उस व्यक्ति को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുപ്പൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇഷ്ടമല്ല. मतलब नफरत नहीं है, लेकिन मैं उतना पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാശ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്. और प्रभु ने मुझे बोला कि उनको पैसे देना है. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ. मैं उनके लिए एक आशीष बनना है. എന്റെ ആദ്യത്തെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു. मेरा पहला कारण मैंने बोल दिया. കർത്താവേ, മറ്റേ സുഹൃത്ത് തന്ന കാശെല്ലാം തീർന്നു. प्रभु वो जो दोस्त ने दिया था ना, वो पैसे तो सब खत्म हो ഇപ്പൊ गया. എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള പൈസ വന്നു. प्रभु आज मेरे लिए आज का पेट्रोल भरने की पैसे ही है. അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. वो भी अगर मैं उनको दे दूंगा तो दे तो दूंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല. और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका नंबर मेरे पास नहीं है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ. उनका नंबर मेरे पास नहीं है, അതുകൊണ്ട് വിളിക്കണ്ടല്ലോ. तो मैं बात नहीं करूंगा फिर. പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാന് ഇതങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു. तो प्रभु ने ऐसे बोला, मैं इस बात को तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പിന്നെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. फिर मैंने हेलो हेलो बोला, लेकिन प्रभु की आवाज को मैं सुन नहीं पाया. ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഫോണിൽ ടിങ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. एक सेकंड बाद मेरे फोन में डिंग करके एक मैसेज आया. മെസ്സേജ് വന്നത് എന്റെ ബാങ്കില് അത്ര തന്നെ പൈസ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ അത്രയും കാശ് ക്രെഡിറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നത്. और मेरे अकाउंट में जितना प्रभु ने उनको देने के लिए पैसे बोला था, उतना पैसा ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ऐसे करके मैसेज आया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാരാ അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് തന്നെ അയച്ചേ. मैंने बोला ये कौन है, बिल्कुल सही इतने ही पैसे मुझे भेजे हैं. ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഞാൻ ATM-ൽ പോയി കാശ് എടുത്തു. പരിചയമുള്ള ഒരാളെ അയച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ആ കാശ് എടുത്ത് ഈ ദേവദാസന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. मैंने ये जानकार में व्यक्ति था, मैं समझ गया. मैं गया ATM में पैसे निकाले, मैंने ये जो प्रभु के दास है इनका नंबर पता सब ढूंढ कर मैंने उनको जाके पैसे दे दिया. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഈ കോവിഡ് സെക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. जब मैं वहां पर गया तो वहां पे कोविड है, उसकी वजह से सेक्टर बंद थे, ऐसा एक समय था. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ സെക്ടർ അടച്ചിരിക്കുക. जब मैं वहां पर गया वो सेक्टर बंद है. അപ്പോഴേ ഞാൻ കർത്താവിനോട് വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. मैंने बोला यस, अब तो जाने की जरूरत नहीं है प्रभु. കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞു. थोड़े आगे मैं गया तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला उधर से घूम के जा सकते हैं. സോ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാവാൻ. तो प्रभु ने हमें बुलाया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ചില സമയത്ത് ദൂസരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത ദോസ്തും ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരും ഏറ്റവും അടുത്ത ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമാണ്. कुछ समय पर दूसरों मतलब जो बोलते हैं वो हमारे सबसे करीबी दोस्त हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार, करीबी पड़ोसी लोग हो सकते हैं. നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അനുഗ്രഹമാണ്. कई बार जो हमें पसंद नहीं करते, हम जिनको पसंद नहीं करते उनके लिए भी हमें आशीष बनना है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഒരുപാട് കഥകൾ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. बहुत सारी कहानियां याद आ रही हैं, लेकिन तो भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ട അകപ്പെട്ടു വല കീറാറായി. वहां पे ऐसे लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनका जाल फटने लगा. മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ ഇതേ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പല തരത്തിലുള്ള മീനുകളാണ് അവർ പിടിച്ചത്. वहां पे दूसरे भाग में जब लिखा है तो वहां पे ऐसे लिखा है अलग अलग प्रकार की मछलियों को उन्होंने पकड़ा. ഒരൊറ്റ കൈൻഡ് ഒറ്റ തരത്തിലുള്ള മീനല്ല പിടിച്ചത്. एक ही जाति के मछलियों को नहीं पकड़ा, അനേക തരത്തിലുള്ള अलग 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 प्रकार की मछलियों को पकड़ा. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചത്, കടലിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മീനുകൾ വരാവോ ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മീനും ആ വലയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു. एक पुस्तक में मैंने ऐसे पढ़ा कि समुद्र में जितनी प्रकार की मछलियां होती हैं वो सब प्रकार की मछलियों को उन्होंने पकड़ा है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. എന്നും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ഇൻകം വരുന്നത്. हमेशा एक ही सोते से हो नहीं सकता कि हमारे जीवन का इनकम आ रहा हो. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ആ കമ്പനിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു, सुबह उठ रहे हैं, उस कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हैं, വീട്ടിൽ വരുന്നു, घर पे आ रहे हैं, മാസം ആ സാലറി വീട്ടിൽ വരുന്നു. महीना महीना उनका तनख्वाह आ रहा है. നല്ല കാര്യമാണ്. अच्छी बात है. പക്ഷെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിൽ लेकिन നിന്നായിരിക്കും. प्रभु जब आशीष देता है तो अलग अलग सोते से आता है.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. मैंने जो बात बोला सबको शायद समझ में नहीं आया होगा. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സോഴ്സുകൾ ഓപ്പൺ ആയി വരണം. आप उम्मीद नहीं करते ऐसे सोते आपके लिए खुलना है. Praise the Lord. हालेलुया. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം പോലും വീട്ടിലുണ്ടാകരുത്. जो हमें जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसे कोई भी एक चीज हमारे घर पे नहीं होना है. Praise the Lord. हालेलुया. അത് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. वही आशीष का एक बड़ा सा लक्षण है. Praise the Lord. हालेलुया. മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. प्रभु को हमें दूसरों को आशीष देना है. 5 ഷർട്ട് വാങ്ങുമ്പോ അവസാനം ആദ്യം വാങ്ങിയ ആ ഷർട്ട് വേറൊരാളിന് കൊടുക്കണം. जब 5 शर्ट हम नया खरीदते हैं तो पहले जो शर्ट लिया है वो किसी और को देना है. ഇടാത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇടാത്ത ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടാവരുത്. एक महीने में ऐसा कोई शर्ट आपके पास नहीं होना है जो आपने कभी पहना ही नहीं है. ഞാനിത് ഒരിടത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തയ്പ്പിച്ചിട്ട് വച്ചിട്ട് 3 വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു. जब मैं एक जगह जाके ऐसे प्रचार कर रहा था तो किसी ने ऐसे बोला सिलवा के रखा है 3 साल हो गया. हाथ मत उठाए प्लीज. हाथ मत उठाइए प्लीज. ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. अभी तक नहीं पहना है. ആ വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചില്ല ഇതുവരെ. वो शादी में अभी तक बुलाया नहीं. സോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അനുഗ്രഹമാണ്. हमें दूसरों के लिए आशीष बनना है. 7ാം വാക്യം. 7वां आयत. അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിക്കുവാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो. അവർ വന്ന് പടക് 2 മുങ്ങുമാറോളം നിറച്ചു. और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी. ഏതാ ഈ മറ്റേ പടക്? ये दूसरी नाव कौन सी है? ഏതാ മറ്റേ പടക്? कौन सी है दूसरी नाव? പറഞ്ഞ ഏതാ മറ്റേ പടക്? बोलिए कौन सी है ये दूसरी नाव? ആ കരയിൽ നിന്ന മറ്റേ പടക്. किनारे पर खड़ी दूसरी नाव. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പടക്. दूसरे आयत में जो दूसरे नाव के बारे में लिखा है ये वो है. Praise the Lord. हालेलुया. യേശു കയറാത്ത പടക്. जिस नाव पर यीशु नहीं चढ़ा. യേശു കയറാത്ത പടക് വീട്ടിലുണ്ടോ? क्या ऐसी कोई नाव आपके घर पे जिसमें यीशु नहीं चढ़ा? ഉണ്ടോ? है. യേശു കയറാത്ത പടക് വീട്ടിന് അടുത്തുണ്ടോ? यीशु नहीं चढ़ा ऐसी नाव घर के पास है. അതിനെ മാടി വിളിക്കാനാ പറയുന്നത്. उसको बुलाने के लिए बुला रहे यीशु. ഉറക്കെ വിളിക്കണം. जोर से संकेत करके बुलाना है. വാ എന്റെ വീട്ടിൽ വാ, യേശു എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം നീ അനുഭവിക്ക്. आओ मेरे घर पे आओ, यीशु ने जो मुझे आशीष दिया आप भी अनुभव करो. അല്ലാതെ ചിലരെ നിങ്ങളാരുമല്ല ചിലരൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഞാനും യേശുവും മാത്രം. और कुछ लोग आप लोग नहीं, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मेरे जीवन में आया, अब मैं और यीशु काफी है. तू ही काफी है. മറ്റുള്ളവരെ മാടി വിളിക്കണം, അവരുടെ പടക് നിറയ്ക്കണം. दूसरे लोगों को भी हमें बुलाना है, उनके नाव को भी भरना है. Praise the Lord. हालेलुया. നമ്മൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോകും. हम 1-2 बातों को और पीछे की तरफ सीखने जा रहे ഈ हैं. പടക് എവിടെ ആദ്യം നിന്നത്? ये नाव कहाँ पर शुरुआत में खड़ी थी? ആദ്യം കരയ്ക്കാ നിന്നത്. सबसे पहले किनारे पे खड़ी थी. അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യേശു കയറുന്നു. उसके बाद यीशु चढ़ गया. അല്പം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. थोड़ा सा पानी में आ गए. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും യേശു പറയുന്നു ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് നമുക്ക് പോവാം. उसके बाद यीशु ने बोला गहराई में जाल डालने के लिए हम चलते हैं. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ആഴമുള്ളതല്ലല്ലോ. तो अभी जहाँ पे खड़े हैं वो गहराई नहीं है. വീണ്ടും ആഴത്തിലോട്ട് പത്രോസും യേശുവുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. और गहराई में कहाँ जा रहे हैं? पतरस और यीशु जा रहे हैं. Praise the Lord. हालेलुया. കരയിൽ നിന്നപ്പോ കൊള്ളാം, അടുത്തൊരു പടകുണ്ട്. किनारे पे खड़े थे तो पास में नाव है, എല്ലാരും കാണാം. सब लोग को देख सकते हैं. വെള്ളത്തിൽ വന്നപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. पानी पे आ गए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है. ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിൽ പോകുന്നു, അന്ന് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ रविवार को हम जाते हैं कलीसिया में, उस दिन सिर्फ पानी में है. കാണാൻ പറ്റും, മറ്റേ പടകിനെയും കാണാൻ പറ്റും. दूसरी नाव को भी देख सकते हैं. ഹായ്. കരയിലുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം. किनारे में जो भी दृश्य सब दिखाई दे रहा है. പക്ഷെ യേശുവുമായിട്ട് ആഴത്തിലോട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് കേട്ടോ. लेकिन यीशु के साथ गहराई में एक यात्रा है. ആ ആഴത്തിലോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ആരും കാണില്ല. वो गहराई की यात्रा में आपके साथ कोई नहीं होगा. നിങ്ങൾ യേശു മാത്രമുള്ള ഒരു യാത്ര. सिर्फ आप और यीशु उसके साथ की यात्रा है.
ഈ ആരാധനയിൽ വർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? ये आराधना में हम कैसे शुरुआत करते हैं? വർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം ഒരു സ്തുതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. सबसे पहले आराधना में हम स्तुति से शुरू करते हैं. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ആരാധിച്ച് ആ ഇന്റിമസി കൂടുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ യേശു മാത്രം. फिर जब हम आराधना करते उस गहराई में जाते हैं, फिर कोई नहीं, बस मैं और यीशु. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കണം. जीवन में ऐसा एक अनुभव होना है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളോട് പറയാൻ, എന്നാലേ ചില പടകുകളെ കർത്താവിന് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. आज दिन के समय यीशु मुझसे बोल रहा है, आपसे बोलने के लिए, तो ही प्रभु और दूसरे नाव को ही भर सकता है. നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലേ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. अगर आप गहराई में जाएंगे तो ही प्रभु आपको भर सकता है. ഇനി എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര കരഞ്ഞാലും ചിലരെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഒരുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുക. कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी रोए, लेकिन प्रभु कुछ लोग को गहराई में बुलाना चाहता है कि आप गहराई में आएंगे तो ही मैं आपको भर सकता हूँ. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा है ना कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. സോ ഈ ആഴത്തിലെത്തുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാ. तो इस गहराई में जब आते हैं तो बोलने वाली बात ये है, കർത്താവ് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. प्रभु सिर्फ तू ही है मेरे साथ. നീ എന്നെ ഇത്ര ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. तू ही मुझे इस गहराई में लेकर आया है. ചിലരെല്ലാം അപ്പോഴും കരയിൽ തന്നെ നിൽക്കും. कुछ लोग तभी भी किनारे पे ही मिलेंगे. അവരെല്ലാം നിന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇവിടെ കരയിൽ നിന്നപ്പോ എന്തോ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. वो बोलेंगे तो जब तू किनारे पे था कितना भयंकर था. നീ ഇപ്പൊ യേശുവിനോടൊപ്പം ആണ്, എന്നിട്ട് നീ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക. अभी तू यीशु के साथ है तो भी तेरी नाव खाली है. നീ ഇപ്പൊ യേശുവിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു, എന്നിട്ട് നീ ഒഴിഞ്ഞു തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കണേ. तू यीशु के साथ निकल पड़ा है तो भी अभी खाली है ना. നീ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞ പടകാട്ട് യേശു ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒഴിഞ്ഞ പടകാട്ട ഇരിക്കണേ. यीशु है लेकिन खाली नाव है अभी भी तेरी. ഇന്ന് പകലിലും ആരൊക്കെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു? आज दिन के समय कुछ लोग यही आवाज को सुन रहे हैं. എല്ലാ നാളും കാലിയായിട്ട് വിടുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. लेकिन हर दिन खाली रखने वाले प्रभु की सेवा हम नहीं करते. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. आज दिन के समय प्रभु भरने जा रहा है. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. इन दिनों में प्रभु भरने जा रहा है. അളക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാളും അപ്പുറമായി കർത്താവ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. आप नाप नहीं पाएंगे, उससे परे प्रभु आपको भरने जा रहा है. ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുക. आपके सोचने से और बस बातों से परे प्रभु आपको भरने जा रहा है. കർത്താവ് പലപ്പോഴും നിറച്ചു കഴിയുമ്പോ, कई बार प्रभु भरने के बाद, കർത്താവെ താങ്ക് യു, നിറച്ചതിന് നന്ദി, प्रभु भरने के लिए धन्यवाद, ഈ നന്മകൾക്കായി നന്ദി, ये भलाइयों के लिए धन्यवाद, ഇനി ഈ നന്മകളിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോവും. अब इस भलाइयों में मैं फंस जाऊंगा. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നന്മകളിലല്ല, वास्तव में हमें भलाइयों में नहीं फंसना है, ഞാൻ യേശുവിൽ കൊടുക്കണം. यीशु में फंसना है. അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, യേശു എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയെന്നല്ല, ഞാൻ യേശുവിൽ അങ്ങ് इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, यीशु मेरे ऊपर नहीं चढ़ा, मैं यीशु में चढ़ गया हूँ, ഞാൻ യേശുവിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. मैं यीशु में फंस गया हूँ. പൗലോസ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത്, ഞാൻ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നത് യേശുവില, ഈ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ചങ്ങലയിലല്ല, യേശുവില ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. इसलिए पौलुस ने बोला कि मैं बंदी गृह के जंजीरों में नहीं फंसा हूँ, मैं यीशु में फंस गया हूँ. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ നന്മകളെല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ. आज दिन के समय मैं बोलना चाहता हूँ, ये भलाइयाँ सब आपको मिलेंगी. ഈ വീടും കാറും ഈ ലോകത്തുള്ള സകലതും കിട്ടും. ये घर गाड़ी सब कुछ जो संसार में सब कुछ मिलेगा. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ആഴത്തിൽ യേശുവിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. लेकिन उससे भी बढ़कर जो आपको मिलना है वो गहराई में यीशु के साथ का रिश्ता है. ആ ബന്ധം തരുന്ന സന്തോഷം വേറെ ഒരു നന്മയും തരില്ല. वो रिश्ता जो आनंद देता है वो कोई और भलाई नहीं दे सकता है. ആ ബന്ധം തരുന്ന സമാധാനം വേറെ ഒരു നന്മയും തരില്ല. वो जो रिश्ता आपको शांति देता है वो कोई और आशीष नहीं दे सकता. ആ
ആ ബന്ധം തരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വേറെ ഒരു സാമ്പത്തിക നന്മയും തരില്ല. वो रिश्ता देने वाली सुरक्षा कोई और आपकी आर्थिक आशीष नहीं दे सकती है. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग आज दिन के समय इसको चाहते हैं? ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. അത് മനസ്സിലാക്കിയ പത്രോസ്, वो पतरस जो समझ गया इस बात को, അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ആശ്ചര്യമായി ഇത് കണ്ടിട്ട്. वे सब उसको देखकर अचंभित हो गए. അന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദവും കേട്ടു. और उस दिन ये भविष्यवाणी का शब्द भी सुना कि आज से लेके तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा. ഉറപ്പാണ് പത്രോസിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ ശബ്ദം. पक्का ये आवाज सुन के पतरस को कुछ समझ नहीं आया. ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആ പത്രോസ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. कुछ समझ नहीं आया. वो पतरस ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए. അവർ 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 എല്ലാരും പറഞ്ഞു അവർ. बोलिए वे. പടകുകളെ അടുപ്പിച്ച ശേഷം नाव को किनारे पर ले आए സകലവും വിട്ടിട്ട് और सब कुछ छोड़कर അവനെ അനുഗമിച്ചു. उसके पीछे हो लिए. അവർക്ക് മനസ്സിലായി, പത്രോസിന് ആഴത്തിലെത്തിയപ്പോ മനസ്സിലായി, ഈ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏത് നന്മയെക്കാളും വലുത്. जब पतरस गहराई में पहुंच गया तो पतरस को समझ आया ये गहराई का रिश्ता ना सब बातों से बढ़कर है. ലോകത്തിലേത് സാമ്പത്തിക നന്മ വരട്ടെ പോകട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. संसार का कोई भी अच्छा आशीष आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. നിങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ കാറിലാണോ ഇവിടെ വന്നത്, ഏറ്റവും ചെറിയ കാറിലാണോ, അതൊന്നും മാറ്റർ അല്ല. सबसे बड़ी गाड़ी में आए होंगे, सबसे छोटी गाड़ी में आएंगे, कोई भी बात मायने नहीं रखती. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, लेकिन आज दिन के समय में पूछना चाहता हूँ, യേശുവും നിങ്ങളും, യേശുവും നിങ്ങളുടെ പടകും ഈ പകലിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു? यीशु और आप, यीशु का नाव और आपका नाव आज दिन के समय कहाँ पर है? ഏത് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പോയാലും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. आप किसी भी सभा में जाएंगे, 3 दल में होने वाले लोग हैं. ചിലർ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിനെ പടകിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല. कुछ लोगों ने अभी तक पूर्ण रीति से यीशु को अपनी नाव में चढ़ने नहीं दिया है. കരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. वे किनारे में ही हैं. ചിലര് കുറച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. कुछ लोगों ने थोड़े से प्रभु को आने की अनुमति दी ചെറിയ है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനങ്ങളുണ്ട്. थोड़ा सा पवित्र आत्मा का चलन है. അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയും, अन्य भाषा बोल लेते പക്ഷെ हैं, എല്ലാം ഉണ്ട്. लेकिन सब कुछ है. രാവിലെ വർഷിപ്പ് സോങ്, सुबह आराधना गीत, ഉച്ചയ്ക്ക് ബോളിവുഡ്, और फिर बॉलीवुड लगाते പിന്നെ हैं, ഹോളിവുഡ്, फिर कॉलीवुड लगाते हैं. എല്ലാം ഉണ്ട്. सब कुछ है. കരയിലായിരിക്കണം, കരയും കാണാം കടലും ഉണ്ട്. किनारे पे है, किनारा भी देख सकते हैं, समुद्र भी है. പക്ഷെ വേറൊരു ചിലരുണ്ട് കേട്ടോ, लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं, അവർ ആഴത്തില എപ്പോഴും, वे गहराई में हमेशा, അവർ ആഴത്തില वे എപ്പോഴും, हमेशा गहराई में है, അവർ ആഴത്തില वे എപ്പോഴും. हमेशा गहराई में है. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഴത്തിലായിരിക്കണം? मैं पूछना चाहता हूँ आज दिन के समय कितने लोगों में चाहत है मुझे हमेशा गहराई में होना है? അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ? ऐसे लोग खड़े हो जाए कृपया. പല പല ചർച്ചകളിൽ, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. दिल्ली में, उत्तर भारत में मैं कई कलीसिया में गया हूँ. But I don't think that all the congregations are like this. लेकिन ये ना सोचे कि सारी सभाएं ऐसी होती हैं. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, यहाँ पर जो होता है वो गहराई का रिश्ता है. ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. गहराई का रिश्ता इस कलीसिया में होता है. ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ളിടത്ത് ആഴത്തിലുള്ള ഹീലിംഗ് സംഭവിക്കും. जहाँ पे गहराई का रिश्ता है वहाँ गहराई की चंगाइयाँ होती है. യാവേ റാഫ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരും. यावे राफा यहाँ उतर के आएगा. റാഫ എലോഹി Manifested manifest love. Yahweh, Yahweh, manifest
പകലിലും കർത്താവ് ആഴത്തിൽ ചിലരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. आज दिन के समय प्रभु किसी को गहराई में लेकर जा रहा है. ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കർത്താവിനോട് മാത്രം. गहराई में आपको सबसे ज्यादा बात करने के लिए सिर्फ यीशु है. ഈ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പല ഓളങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുൻപിലോട്ട് കരക്കിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഓളങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. इस यात्रा में आप आगे ना बढ़ पाए इसके लिए किनारे में ही कुछ लहरें आपको धक्का दे रही होंगी. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ആഴത്തിൽ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടകും കരയിൽ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നിട്ടില്ല, അത് ആഴത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. लेकिन गहराई में जाने के लिए निर्णय लिया, एक भी नाव किनारे पे नहीं रहा, वो गहराई में पहुंच गया है. ഇന്നും ഏത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും आज भी कोई भी रुकावट क्यों ना हो, ആ തടസ്സങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച്, वो बाधाओं को पार करके, ആ തടസ്സങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച്, उसी बाधाओं का इस्तेमाल करके, അതിന്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് തന്നെ, उसी के धक्काव से, അതേ പ്രഷർ കൊണ്ട് തന്നെ उसी के धकेल से ആഴത്തിലോട്ട് പോവുക. आप गहराई में जाएंगे. ഓ, ഈ ഓളങ്ങൾ വന്ന് പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോ പുറകിലോട്ടല്ല, ആ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. ये लहरें जो आकर लगेंगी, मैं पीछे नहीं, वो लहरों की मदद से ही आगे बढ़ूंगा. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. सारी परेशानियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കുക. वो परेशानियां मुझे गहराई में എന്നെ ले जाए. കരയിലിരുത്താൻ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, मेरे को किनारे पे बिठा के लाने वाली परेशानियां, എന്നെ കരയിലിരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ, जो परेशानी ने बोला आपको किनारे पे बिठाऊंगा, നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, मुझे वापस ले जाऊंगा बोला परेशानी. അതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് वही बातों को प्रभु इस्तेमाल करके ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് ആഴത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. आज दिन के समय प्रभु गहराई में लेकर जा रहा है. ഓ, യേശു Come on, lift it up. Yeshua. My beloved is the most beautiful. 1,000, 10,000. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Thine is the kingdom, thine is the kingdom, thine is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, ever, ever, amen. Yours is the kingdom, is the power, yours is the glory.
ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഈ പകലിൽ യേശുവിനോട് ആഴത്തിൽ നടത്താൻ ആരുമില്ല? कितने लोग बोलेंगे मेरे नाव में यीशु के साथ मुझे गहराई में ले जाने के लिए कोई नहीं है? എന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. मुझे यीशु की तरफ बढ़ाने के लिए कोई नहीं है. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. अगर कोई मुझे करीब लेकर आता तो अच्छा होता. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പകൽ മനസ്സിലാക്കണം, ആഴത്തിലെ യാത്ര യേശുവിന് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. लेकिन आप आज दिन के समय समझ ले, यीशु के साथ के गहरे उस यात्रा में सिर्फ यीशु ही आपको ले जा सकता है. കർത്താവേ, അവിടെ ഞങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നടത്തുന്നതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु आप हमें गहराई में लेकर जा रहे हैं, धन्यवाद. മറ്റാരിലും ശ്രേഷ്ഠമായി, किसी और लोग से भी श्रेष्ठ रीति से, മറ്റാരും നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി कोई और हमें चलाता है उससे श्रेष्ठ रीति കർത്താവേ, ആ से. ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരരുത്. उस रिश्ते से हम बाहर ना आ पाए. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാകാരം പോരാ, हमें वो आंगन काफी नहीं, ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലം പോരാ. हमें पवित्र स्थान काफी ആ नहीं, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് हमें अति पवित्र ഏറ്റവും स्थान ഇന്നർ में, കോർട്ടിൽ सबसे अंदरूनी जगह കർത്താവിന്റെ में, ഏറ്റവും സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് प्रभु के सबसे उपस्थिति भरी നശിച്ചു जगह में, പോകാത്ത മന്ന പോലെ जहाँ पे नश्वर नहीं है ऐसे मन्ना है. അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാതെ നീ ഞങ്ങളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി. नाश ना हुए आप हमें बचा के रखे, इसलिए അവിടെ धन्यवाद. ഞങ്ങളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി. आप हमें बचा के रखे, धन्यवाद. സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. सारी आदर महिमा आपको.